Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇവിടെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഞാൻ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി നേരെ ഒരു സുജൂദിലേക്ക് പോവുക. സുജൂദിൽ സജ്ജദ വജ്ഹിയലില്ലദി ഖലഖഹു വഖദ്ദറഹു വശഖ്ഖ സമഅഹു വബസറഹു ബിഹൗലിഹി വഖുവ്വതിഹി ഫതബാറകല്ലാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ എന്നുള്ള ദിക്ർ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലുക. അത് അറിയുന്നവർ അത് ചൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ സുബ്ഹാന റബ്ബിൽ അഅല വബിഹംദിഹി എന്ന് ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അത്തഹിയാത്തിനിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുന്ന ശേഷം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് വലഭാഗത്തേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടഭാഗത്തേക്കും സലാം ഇട്ടുക. ഇങ്ങനെയാണ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് ഖുർആൻ ഓതുക. ബാക്കി ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم
وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر صدق الله العظيم. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നാം ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ വന്നവന് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെയും നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്രമമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പുണ്യമായ ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹുവിന് പരത്തിന് നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്ന് 23-ാം രാവാണ്. ഇന്നത്തെ മഗ്രിബ് മുതൽ ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിനെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു രാവാണ്. ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രാവിൽ അല്ല, ലൈലത്തുൽ ഖദ്റാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ള രാവിൽ എന്താ ചെല്ലേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ദിക്ർ നമുക്കറിയാം. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നക അഫുവ്വുൻ തുഹിബ്ബുൽ അഫ്വ ഫഅഫു അന്നി. ഈ ദിക്ർ ധാരാളമായി അധികരിപ്പിക്കുക. പിന്നെയോ
അള്ളാഹുവിനോട് സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ ഓർത്ത് കണ്ണ് നനയണം, കണ്ണീന്ന് വെള്ളം വരുന്ന രീതിയിൽ കരഞ്ഞു ദുആരിക്കാം. ഇപ്പം നിസ്കാരം കുറെ കഥാണ്ട്, നോമ്പ് കുറെ കഥാണ്ട്, പഠിച്ചോനെ എനിക്ക് പുറത്തു തന്നെ അല്ലാ, നിസ്കാരം കഥായി പോയി അല്ലാ, എത്ര കരഞ്ഞു ദുആരുന്നൊരു കാര്യമില്ല. ആദ്യം അത് കഥാ വിട്ടണം. കലാഹ് വീട്ടിയതിന് ശേഷം പഠിച്ചോനെ കലാഹ് സംഭവിച്ചു പോയതാണ് പഠിച്ചോനെ, ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കിതിന് ശിക്ഷിക്കല്ല അല്ല, എനിക്കിത് പുറത്തു തന്നെ അല്ല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആയിരിക്കണം. അപ്പം സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അത് ചെയ്തു വീട്ടാനുള്ളതാണെങ്കിൽ ചെയ്തു വീട്ടിയിട്ട് ദ്വാരിക്കണം. ഒരാളെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട്, കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ആളെ വഷളാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പഠിച്ചോനെ എനിക്ക് പുറത്തു തന്നെ, പഠിച്ചോനോട് ദ്വാരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. അതേ വ്യക്തിയോട് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം. അല്ല, അതിന് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചുള്ള ശിക്ഷ അപ്പോഴും അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അയാൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടാൽ അത് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് പൊറുക്കലിനും ചോദിക്കണം. അപ്പോൾ അള്ളാഹു പൊറുത്താലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒഴിവാകുന്നത്. പിന്നെ റബ്ബിനോട് നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് പുറത്തു തരാനല്ല പറയേണ്ടത്, പഠിച്ചോനെ പുറത്തു തന്നതിൻ്റെ ശിക്ഷകളിൽ നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആ ചെയ്ത തെറ്റ് എൻ്റെ കിതാബിൽ നിന്ന് മായ്ച്ചു കളയണേ പഠിച്ചോനെ എന്ന് ദ്വാരിക്കണം. കിതാബിൽ നിന്ന് മായ്ച്ചു കളയണം. കിതാബിൽ നിന്ന് മായ്ച്ചു കളഞ്ഞാൽ 4 ആൾ കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് അഥവാ മഹ്ശറാവൻ സഭയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവിടെ കിതാബ് നമ്മൾ ഓർക്കനെ വായിക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ ഏത് സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നു, എന്തൊക്കെ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാത്തവരൊക്കെ അറിയും, വഷളാകും. വ്യാപത്തിനാലും അള്ളാഹു നമ്മൾ വഷളൊക്കെ അറിയിക്കട്ടെ. അപ്പം അതിന് റബ്ബിനോട് ദ്വാരിക്കേണ്ടത്, അള്ളാഹു ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളൊക്കെ നീ പുറത്ത് എന്നാക്കും, മായ്ച്ചു കളയുന്ന അള്ളാഹ് കിതാബിനുണ്ട്, അതിന് ശിക്ഷയൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാക്കണേ അള്ളാഹ്. മായ്ച്ചു കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ, അത് ചർച്ച തന്നെ ഇല്ല, അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നില്ല. അത് സ്ഥാനത്ത് പുറത്ത് തന്നതാണെങ്കിൽ പറയും ഞാൻ ഇന്ന തെറ്റ് ചെയ്തു, അപ്പം എന്താ പറയാം, പോട്ടെ അത് ഞാൻ പുറത്തു കൊടുത്തുക്കണം, അവൻ തോപ ചെയ്തുക്കണം, പുറത്തു കൊടുത്തുക്കണം, അങ്ങനെ പറയാം. അപ്പോൾ ആ തെറ്റ് അവിടെ വായിക്കും. അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കേണ്ടത്, ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ, ദോഷങ്ങൾ അതൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി അത് കിതാബിൽ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞാന്ന് ദുആ ചെയ്യും. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അവസാനത്തെ 10 നമുക്ക് നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവലിന് ചോദിക്കാനുള്ള 10ആണ്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്നുള്ളത് മനസ്സറിഞ്ഞ്, മനസ്സെങ്ങനെ അറിയാം? കണ്ണീന്ന് വെള്ളം വന്നാൽ മനസ്സറിയും. അപ്പം അങ്ങനെ ദ്വാരിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പലവരും ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഹദിയകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിന് മലക്കുകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും. 2 കാര്യങ്ങൾക്കാണ് മലക്കുകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരിക. ഒന്ന്, അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് കരയുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി. ആകാശത്ത് കരച്ചിലും കുഴിച്ചിലും ഒന്നുമില്ല, അവർക്ക് കരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവർക്ക് ടെൻഷനില്ല, പ്രയാസമില്ല, സങ്കടമില്ല, കൂടുതൽ സന്തോഷമില്ല. ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോണ ആളുകളാണ്. ഫാമിലി ഇല്ല, കുട്ടികളില്ല, അല്ലേ, ആരും മയ്യത്താവാനില്ല, മരിക്കാനില്ല, ഒക്കെ ഖിയാമത്ത് നാളിലേ മരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സങ്കടങ്ങളില്ല, വിഷമങ്ങളില്ല, പ്രയാസങ്ങളില്ല. അന്ന് എന്താ പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ചെയ്ത് ജീവിക്കലാണ്. എന്നാൽ കരച്ചിലും കണ്ണീരും ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ്, ദുനിയാവിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അള്ളാഹിനെ പേടിച്ച് കരയിനെ കാണാൻ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന. 2-മത്തത് കാര്യം സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ പ്രീതി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിലുമൊക്കെ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ, ആ സ്വതക്കയുടെ പ്രതിഫലം കാണാനും ആ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ 2 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒന്ന്, ഉറ്റവർക്കും ഉടയവർക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ ഹദിയ കൊടുക്കുന്നത്, സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്നത് കാണാനും. 2, നമ്മൾ അള്ളാഹിനെ പേടിച്ച് കരയുന്നത് കാണാനും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ രാത്രി ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു രാത്രിയാണ്. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹിനെ പേടിച്ച് കരയുക. സദക്ക ഇപ്പോൾ എന്നും കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് 27 രാവിലെ മാറ്റി വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അൽഹംദുലില്ലാ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ 360 ജോയിൻറ്റുകളുണ്ട് എന്നാണ്. ഞരമ്പിൻ്റെ ജോയിൻറ്റും എല്ലിൻ്റെ ജോയിൻറ്റും കെണിപ്പുകളും ജോയിൻറ്റുകളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് 360 ഉണ്ട്. 360 സദക്ക കൊടുക്കണം. ഓരോ ജോയിൻറ്റിനും 360 സദക്ക കൊടുക്കണം. ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഈ ജോയിൻ്റൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. നമ്മളെ വിരൽ ഇങ്ങനെ മടക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു വിരൽ മാത്രം, ചൂണ്ടാണി വിരൽ ഇങ്ങനെ നേരെ നിൽക്കുക, ബാക്കിയൊക്കെ വിരൽ മടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വിരൽ എന്നിട്ടിപ്പോൾ കാട്ട് നമ്മൾ കൊത്തി കുറിച്ച് കളയാൻ പറ്റൂല. അപ്പോൾ അള്ളാഹു നമ്മളുടെ ജോയിൻറ്റുകളൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ, ആരപ്പോൾ ആ ജോയിൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഗ്രീസും എണ്ണ ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ ആ എല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, അതൊക്കെ പടച്ചമ്പുരാൻ തരുന്ന ഒരു ഇലാഹിയായ കുദ്റത്താണ്. അതിൻ്റെ മേലാണ് നമ്മളുടെ അവയവങ്ങളൊക്കെ ചലിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ശുക്രായിക്കൊണ്ട് 360 സദക്ക നമ്മൾ ചെയ്യണം.
360 സദക്ക ദിവസം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൊണ്ട് കഴിയൂല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് പകരമായി 4 റക്അത്ത് ദുഹാ നിസ്കരിക്കുക. 2 റക്അത്ത് ദുഹാ എന്നാണ്. 2 റക്അത്ത് ദുഹാ നിസ്കരിക്കുക. കഴിയുന്നവർ 4 റക്അത്ത് ദുഹാ നിസ്കരിക്കുക. സൂര്യൻ ഉദിച്ച് 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞത് മുതൽ ളുഹർ വരെയാണ് ദുഹാ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം. ദുഹാ നിസ്കാരം 2 റക്അത്ത് അല്ലാഹു തആലയ്ക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 റക്അത്ത് നിയ്യത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ദുആഇർക്കുക, ദുആയിൽ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിലൊക്കെ ഹദിയകളും സദഖകളൊക്കെ കൊടുക്കുക. നമ്മളെ കുടുംബങ്ങളിലുണ്ട്, അയൽപക്കത്തുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പരിസരത്ത് ഉള്ള പാവങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ, ഉപ്പാന്റെ പേരിൽ, ഭർത്താവിന്റെ പേരിൽ, ഭാര്യയുടെ പേരിൽ, ഇങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഹദിയകളും സദഖകളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. സുദ്ദീഖ് പേരാമ്പ്ര മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ദുആവസിയത്തുകളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹം അയച്ച ഹദിയ സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിന് പരത്തിൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സാമ്പത്തികവരുടെ മേഖലയിൽ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അദ്ദേഹം അറബി അക്ഷരങ്ങളെ എഴുത്തും വായനയും പഠിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരനാണ്. അല്ലാഹു ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ അറബി അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി വായിച്ചൊക്കെ പഠിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതാൻ പഠിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഖത്മ തീർക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഫാത്തിമ പാലക്കാട് നിന്ന് ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന രോഗശമനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സലാമത്ത് നൽകി റാഹത്തായി ഉള്ള ഒരു ജീവിതാന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ അയച്ച ഹദിയ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിനും ബലത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അവരുടെ ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അവരയച്ച ഹദിയയുടെ പ്രതിഫലം അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സാമ്പത്തികം എന്നുള്ളത് അല്ലാഹു ഇന്ന് തരും, നാളെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒരു വശം എടുത്തേക്കും. അപ്പൊ സമ്പത്ത് അത് ശാശ്വതമല്ല. സമ്പത്ത് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടായാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്വതക്കയും സക്കാത്തും ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്പത്ത് അല്ലാഹു നിലനിർത്തി തരും. അതല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്ത് ഒരു പരീക്ഷണമായി അല്ലാഹു അതിൽ നമ്മിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. റസീന കറുകപ്പുത്തൂര് ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്, ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ഓതിയ ഖത്തം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പുഴകൾക്ക് വന്ന് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നും ഭർത്താവിൻ്റെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ മരിച്ചു എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് അവർ ഓതിയ ഖത്തമുൽ ഖുർആന്റെ പ്രതിഫലം എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ അവരയച്ച ഹദിയയുടെ പ്രതിഫലം എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ നാളെ നമ്മളൊക്കെ ഖബർ അല്ലാഹു സന്തോഷത്തിനും റാഹത്തിനും മുക്കാക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ അവരുടെ നമ്മുടെ മുറാദ് അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ശിഫ നൽകി അവരുടെ താഴത്തിനും പൊരുത്തത്തിനുമായുള്ള ദീർഘായുസ് അവർക്കും ഞമ്മക്കും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഐഷാബി നാട്ടിക 2 വർഷമായി നമ്മളെ മജ്ലിസിലുള്ള ഉമ്മയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഖുർആനൊക്കെ ഓതിപ്പടിച്ച് വളരെ റാഹത്തായി വരുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തെറ്റുകൂടാതെ ഓതിപ്പടിക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമ്മൾ 4 വർഷമായി മജ്ലിസ് തുടങ്ങിയിട്ട് 4 വർഷം മുമ്പുള്ളവർ ഇപ്പോഴുള്ളവരുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ഇടയിൽ വന്ന് ചേർന്നവർ അങ്ങനെയുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്ക് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രുചി, ഒരു താല്പര്യം, അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം അവർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ തീരം വിട്ടു പോകാത്തത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തെറ്റുകൂടാതെ ഓതാനും ഖത്തം ഓതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉസ്താദിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഖത്തം ഓതി തീർക്കാനൊക്കെ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അപ്പോൾ ഐഷാബി നാട്ടിക അവരുടെ ഹദിയ അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. മരണപ്പെട്ടവർക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആഫിയത്തിന് ദീർഘായുസ്സ് നൽകട്ടെ. രോഗികൾക്കൊക്കെ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ അവർക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ 27-ാം രാവിന് നമ്മളെ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന തൗബ മജ്ലിസ്, അതുപോലെ തന്നെ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ദുആ മജ്ലിസ്, ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. പലരും ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും ദുആർക്കും കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ ഖിലാസ് മുഹമ്മദത്തെ എഴുതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لك الحمد يا رب يا الله يا معبود. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة زكية ورحمة نازلة وبركة باهية إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح السادات البدريين رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم شفعهم فينا يا أرحم الراحمين. اللهم بلغهم منا السلام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأزواجنا ولأصحابنا ولجميع المسلمين والمؤمنين ببركاتهم وكراماتهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آمين برحمتك. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافي البلاء والوباء والقهط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جمالي صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما.
لا إله إلا الله الموجود بكل زمان، لا إله إلا الله المعروف بكل إحسان، لا إله إلا الله المعبود بكل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن، لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من شد الشيطان ومن ظلم السلطان، يا قديم الإحسان يا غفور يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മുറാഹിമായ അല്ലാ, ഞങ്ങളോട് ഓതിയത് ചൊല്ലിയതൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഈ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഖത്തമോദിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഇത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബെ, ഞങ്ങളുടെ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ മിത്ല തവാബിന് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ, ഞങ്ങളുടെ അഹ്ലുകാർ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, വസ്ത്രം നൽകിയവർ, ഹദിയ അയച്ചു തന്നവർ, ഞങ്ങളുടെ അഭ്യുദയ കാംക്ഷികൾ, റബ്ബെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങളും അവരുടെ അനുചരന്മാരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ മിത്ല തവാബിന് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, അയിമ്മത്തുൽ മുജ്തഹിദീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ, ഹുദീങ്ങളെ, ഖന്ദഖീങ്ങളെ, ഹുനൈനീങ്ങളെ, എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മുഹയ്യിദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങളുടെ, റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങൾ, അജ്മീർ ഹാജ തങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഓതുന്നതായ ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നതായ ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് അല്ലാ. എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെയും ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളെ, സജ്ജനങ്ങളെ, മശായിഖന്മാരുടെ, ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാരുടെ, ശുഹദാക്കളുടെ, സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ല. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്തൂനെ ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിവ് നന്നാക്കി തരണേ അല്ല. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ല. ഇരുലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് അല്ലാ, ദോഷികളാണ് അല്ലാ. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുവറുത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹ്ദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, 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 ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല. ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, നിന്റെ മഹ്ദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹു ലോക വിജയികളെ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു, ആഫത്ത്, മുസീബത്തുകളിൽ, അപകടങ്ങളിൽ, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന്, മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന്, ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നൊക്കെ കാക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. പലവരും പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ക്യാൻസർ എന്ന മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും രോഗാണുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച്, ആ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് എല്ലാം അറിയുന്നവൻ നീയാണല്ലോ അല്ലാ. അതൊക്കെ നീ നശിപ്പിച്ച് ശിഫാ നൽകി ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പലവിധ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ടല്ല. ഷുഗർ കൊണ്ട്, പ്രഷർ കൊണ്ട്, കൊളസ്ട്രോൾ കൊണ്ട്, തൈറോയിഡിൻ്റെ വേദന കൊണ്ട്, അപ്പൻഡിക്സിൻ്റെ വേദന കൊണ്ട്, എരണിയുടെ വേദന കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. മൂത്ര സംബന്ധമായ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. വാദസംബന്ധമായ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, കൈവേദന, കാലുവേദന, തണ്ടൽ വേദന, ശരീരവേദന, കൈകാലുകൾ പെരിപ്പ്, തെരിപ്പ്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ശ്വാസം മുട്ടുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്. നെഞ്ചുവേദന കൊണ്ട്, അറ്റാക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. സ്കിന്ന് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മാനസിക ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു, എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുമ്മ അന്ത ശാഫി ലാ ശിഫാ ഇല്ലാ ശിഫാഉക ശിഫാ ലാ യുഗാദിറു സഖമൻ വലാ അലമ അലം അഹ്ദിയിലേക്കും യാ ബനി ആദം അല്ലാ തഅബുദു ശൈത്വാന ഇന്നഹു ലക്കും അദുവ്വുൻ മുബീൻ. അല്ലാഹുവേ, കണ്ണേറുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. സിഹ്ർ മാരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ, ജിന്നിയ ഫിരീത്ത്, റുഹാനിയത്തിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മജ്ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെയും ദുആകൾ നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാ. ദുആ വസിയത്തുകൾ നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാ. ഓരോരുത്തരെയും പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ, കണ്ണീരുകൾ, ജീവിതത്തിലെ ഞെരുക്കങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവിനെയൊക്കെ നീ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ, സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി നൽകണേ അല്ലാ. മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. കടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ
സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ, അങ്ങേയറ്റം പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, കടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ, ഖൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. ഉള്ള ജോലി കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. നിന്റെ ഖജനാ വിശാലമാണല്ലോ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങളിലേക്കായി നീ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ജോലികളിൽ മഈശത്തിന്റെ മേഖലകളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. വീട് ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്, റാഹത്തായി വീട് നൽകണേ അല്ലാ. വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചേര് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. മക്കള് വിവാഹപ്രായമെത്തിയ മക്കളുണ്ടല്ലാ, നല്ല നിലയിൽ കെട്ടിച്ചേക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പലവരുടെയും പെൺമക്കൾ വിവാഹപ്രായം കഴിഞ്ഞ് വിഷമിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, അവർക്കൊക്കെ ഖൈറായ ഇണകളെ നീ എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, കുടുംബജീവിതം ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ കുടുംബജീവിതം സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാര് റബ്ബേ സുഖപ്രസവം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. വർഷങ്ങളായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മക്കളില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുകയാ. എത്ര സഹോദരന്മാരാണ് കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാ ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നീക്കുന്നു. അല്ലാ, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ദീനുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ, അദബുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ഉമ്മ വഴിക്ക് ഉപ്പ വഴിക്ക് കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും മരിച്ചു എല്ലാവരുടെയും ഹദ്റത്തിലേക്ക് നിന്റെ ഒക്കെ മിഥ്ല സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഖബറിൽ അനുഭവിക്കുന്ന നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. സന്തോഷകരമായ ഖബർ ജീവിതം അവർക്ക് നാളെ ഞങ്ങൾക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതി, നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മേലിൽ മൗലിദ് ഓതി, ദിക്ർ ചൊല്ലി, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി, അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുന്നു അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാകാൻ, അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് കിട്ടാൻ, ഖബറിൽ സന്തോഷം കിട്ടാനാ അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഓഹരി അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ ഒക്കെ ഖബറൊക്കെ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മരണപ്പെട്ടു പോയി ഉമ്മാക്ക് ദുആ ഇരക്കണം, ഉപ്പാക്ക് ദുആ ഇരക്കണം, ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മജ്ലിസിലേക്ക് ദുആ വസിയത്ത് അയച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ ഒക്കെ പേരിൽ ഹദിയകൾ അയച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബിനെ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഖബറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹദ് ബദൽ കൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തിനുള്ള അവസരം നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വജ്ഹു ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് ആനന്ദിച്ച് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ബിഹഖ് മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ യാ ഗാഫിറൽ മുദ്നിബീൻ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം വസല്ലി അലാ ജമീഇൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ആമീൻ. തഖബ്ബലല്ലാഹു വസികും ബിദ്ദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.